اچھی بات ہے کہ آج ان کو یہ بھی یاد آ گیا کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے. جب ہم ان کو کہتے تھے کہ آئیں بات چیت کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی کریں, چارٹر آف جو ہے اکانومی کریں, تو وہ کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. ہر منزل کو ہمیں یہاں روک دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے اجازت ملتی ہے, پریشر پڑے تو اجازت مل جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. Treated like a prince, meeting 870 times with his lawyers, his family, I asked a you to special defer to the cell. UN. Very warm welcome to Newsline. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز بانی چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں 865 دن جو ہے وہ ہو چکے ہیں, اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان دنوں کے دوران بانی چیئرمین کی 870 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ان ملاقاتوں کی تفصیل پر اگر نظر ڈالیں تو وہ اپنی بہنوں سے اب تک تقریباً 140 ملاقاتیں کر چکے ہیں, وکیلوں سے 451 مرتبہ, جبکہ 30 دفعہ ڈاکٹر سے, بلکہ 30 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے ان کا باقاعدہ طبی معائنہ بھی ہو چکا ہے. اب اس کے باوجود تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ مسلسل ان کی صحت کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. پہلے بانی چیئرمین کی بہنوں کی جانب سے بیانات سامنے آئے, اور اب ان کے بیٹوں نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز دے کر پاکستانی حکومت کے خلاف گمراہ کن بیانیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری جانب حکومت کا اگر موقف دیکھیں تو ان کا یہ موقف ہے کہ بانی چیئرمین کی صحت بالکل ٹھیک ہے. انہیں جیل میں مینیول کے مطابق جو ہے وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں, اور ملاقاتوں کی تعداد بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی قسم کی غیر قانونی یا غیر انسانی پابندی عائد نہیں کی گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو جیل میں وہ تمام سہولیاتیں جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی قانون اجازت دیتا ہے, اگر وہ سینکڑوں ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور اگر ان کی صحت تسلی بخش ہے, تو پھر تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے رائٹس ہیں جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو بانی چیئرمین کو جیل میں میسر نہیں ہے؟ دوسری جانب آج کی دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اگر دیکھیں تو کوٹ لکھپت جیل سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 9 مئی کے کیس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے, جبکہ اعجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں. واضح ہے کہ شاہ محمود قریشی 5ویں مقدمے میں بری ہوئے ہیں. اس کو اگر آپ جوڑیں, جو آج کل اسلام آباد میں جو ہے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, بانی چیئرمین کے مائنس ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں خبریں, ان سے اگر جوڑا جائے تو بہت سارے سوال اس سے جنم لیتے ہیں. اور یہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بری ہونے کے بعد ایسی کسی بھی صورتحال میں متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات جو ہم ڈسکس کریں گے. تحریک انصاف کو بڑی کلوزلی جاننے والے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اس تحریک انصاف سے جو واسطہ رکھنے والے, ان کے ساتھ منسلک ہونے والے شیر افضل مروت صاحب, ایک بڑے ان کے فائر برانڈ جو ہیں وہ لیڈر سمجھے جاتے تھے, آج کل جو ہے پارٹی کا حصہ نہیں ہے, بٹ ہی انڈرسٹینڈس کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. شیر افضل صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو دی پروگرام, تھینک یو فار میکنگ ٹائم. مروت صاحب, آج کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیٹس اسٹارٹ فرام دیر. جو شاہ محمود قریشی صاحب کو 5ویں مقدمے میں بھی جو ہے ان کو ایک سکسیسفل ان کے لیے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کو بریت ہوئی ہے ان کی, اور 2 امپورٹنٹ مقدمات 9 میں 26 نومبر اس میں بھی آلریڈی وہ بری ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے لگتا ہے کہ چیزیں تھنگز آر لوکنگ اپ. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کا ایز اے وکیل اینڈ آف کورس ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر آ جائیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریت جو ہیں وہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کا نہیں, بلکہ ایسے بلوے کے کیسز میں جو ہیں تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیا جانا چاہیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو یک کے بعد دیگر 5 کیسز میں جو بریت ہوئی ہے, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. اور خصوصاً پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو مائنڈ سیٹ ہے, یہاں خلوص کو بھی شک کی نیت سے دیکھا جاتا ہے. گرچہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 سال سے زیادہ جیل کاٹی ہے, لیکن مستقبل میں یہ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ ان کی یہ بریتیں جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ثابت ہوگی, بجائے اس کے کہ ان کے لیے
कोई -1 के लिए रास्ता हमवार करने का बाइस बने। लेकिन मरवत साहब, ये बड़ी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है। आपने कहा है कि उनके लिए जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी जो है वो आप समझ रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन, आप समझ रहे हैं कि पीटीआई का वो रैंक एंड फाइल जो कि जिसको सोशल मीडिया वॉरियर, सोशल मीडिया टारगेट, सोशल मीडिया जो कहा जाता है, ब्रिगेड कहा जाता है, ये उनकी वजह से जो आपके पीछे भी पड़े रहे हैं, उसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं या कोई और किसी और वजह से आप ये बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब पीटीआई का हिस्सा भी थे और 9 मई के बाद जब गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, उस वक्त हमारी मीटिंग हुआ करती थी, और जिस मीटिंग में खान साहब न हुआ करते थे तो और शाह महमूद साहब होते थे, तो उस मीटिंग की माइन्यूटली जो है रिपोर्ट खान साहब मांगा करते थे। खान साहब खुद शाह महमूद कुरैशी साहब को शक की नज़र से देखा करते थे, एतमाद नहीं रखते थे। खान साहब वैसे ही फितरतन जो है लोगों पे शक रखते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से तो काफ़ी वाक़यात हैं। दूसरी बात ये है कि उस वक़्त भी -1 की बात हुई थी, अगर आपको याद हो, और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आया था, जिसने फिर खान के ज़हन में खदशात मज़ीद मजबूत किए थे। अभी जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे की जो है 26वीं तरमीम के मौके पे जो किरदार सामने आया, और इसके फौरन बाद जो है ये बरीयत शुरू हुई। मैं नहीं समझता हूँ कि जो शहादत या एविडेंस जिस मयार की आई है उसको बाइफरकेट किया जा सकता है, और एक मुलजिम के लिए, घर के वो कराची में थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दीगर जो मुल्जिमान है वो भी तो मौके पे मौजूद नहीं थे, उन पे भी कनाइमंस और अबेटमेंट का चार्ज है, लेकिन उनको जो है हर केस में, और उनके बेटे को भी हर केस में शक का फायदा दिया जा रहा है। और ये क्योंकि केसेस के फैसले अमूमन सियासी केसेस हैं और फैसले भी सियासी होते हैं, तो लिहाजा ऐसे सियासी केसों में जो झुकाव इंसाफ का इनकी तरफ है, वो झुकाव जो है अब इनके किरदार को मशकूक बना चुका है। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि आप भी इसको जो है, आप ये एक हसीन इत्तेफाक नहीं समझते, आप भी समझते हैं कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस में अगर उमर अयूब खान और जरताज गुल और शिबली फराज फैसलाबाद में न होती हुए भी सजायाब हो सकते हैं, तो फिर इनकी कराची में होते हुए इन केसेस में, क्योंकि फैसले तो इंसाफ पे मबनी नहीं है, मैं इसको इत्तेफाक नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद ये कोशिश भी हो रही हो, गर्चे पीटीआई के अपने सर्कल में भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे रख के कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए, और जो ओल्ड गार्ड हैं, खसूसन जो फवाद चौधरी साहब या जो इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौली साहब, कियानी साहब, ये सब लोग इसी एक फार्मूले पे पहले से काम कर रहे हैं। इनकी बड़ी कोट लखपत जेल में आना जाना रहा है, शायद इनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, और ये सब जो है एक काविश कर रहे हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की शक्ल में पीटीआई को क़यादत फराहम की जाए, जो कि एस्टेब्लिशमेंट से मिल के मसालियत के जो प्रोसेस है उसका आगाज़ कर सके। और मेरा ख्याल ये भी है कि शायद इस मसालियत की कोशिश को जन्म देने के लिए या शुरू करने के लिए भी शाह महमूद की बरीयत जो है वो दरकार थी। अच्छा, ये बताइए दो चीज़ें। एक तो पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, अगेन एज अ लॉयर एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आपको क्या लगता है कितनी जल्दी जो है वो बरीयत आप देख रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या है? नहीं, बरीयत तो हो गई है ना, जल्दी तो 2 साल के बाद हुई है, लेकिन ये तमाम केसेस एक जैसे हैं पूरी पीटीआई की आदत। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपको कोट लखपत से बाहर निकलते हुए कब नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है आपके 10 दिन में वो बाहर आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब तो केस में वो दरकार ही नहीं है, एक केस उनका रहता था। ठीक। दूसरा, अभी आपने बात की कि जी
यहाँ पे जो है ओल्ड गार्ड की आपने बात की, जिसमें इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद साहब जो हैं, ये ओल्ड गार्ड को कहीं से ओनरशिप है? बिकॉज ये तो इसको तो पीटीआई जो है वो तो गॉन गार्ड जो है वो कंसिडर करती है, आईपीपी में जो है ये शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, तो इसको कहाँ से ओनरशिप कहाँ से मिल रही है? क्या पीटीआई इसको कबूल करेगी, या इनकी काविशें या इनकी जो इनरोड्स बना रहे हैं, इनकी जो भी इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, क्या उनको कबूल करेंगे, पीटीआई कबूल करेगी? देखिए, कबूलियत की बात के हवाले से खान की सोच मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रही। जो लोग 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ गए, हर एक ने बयान दिया, किसी ने ट्वीट किया, किसी ने मजम्मत की, तो लिहाजा मयार जनरली ये रखा गया है वापस लेने के लिए कि जिन लोगों की मजबूरी वाज़ेह नजर आ रही है, मार दाड़ की वजह से या कोई ब्लैकमेल होने की वजह से जो है, या उन्होंने तकालीफ इब्तिदा में उठाई और फिर आगे न ठहर सके, मैं ये समझता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब है, खान साहब को मैंने बेशुमार दफा उनके हवाले से एक बेहतरीन राय उनकी पाई है। वो उनके बड़े मोतरिफ हैं, उनकी दानिश के, उनकी सोच के और उनके काम करने के अंदाज से, और ये जेल में बीसीआर उनसे मिले भी हैं, और मैं कोई रुकावट नहीं देख रहा हूं कि इमरान इस्माइल साहब और ये जो लोग हैं ये दोबारा पीटीआई में नजर नहीं आएंगे। उनको लोगों में बेसिकली खान के साथ वो अंडरस्टैंडिंग है जो इनकी डेवलप हुई है, और ये इसको आप ओनरशिप कह लें। और दूसरी बात ये, दूसरी तरफ ये शाह महमूद कुरैशी साहब और जो कोट लखपत में जो अकाबिरीन कैद हैं, उन सबको इंतहाई कबूल है कि ये लोग फाइट थे, पीटीआई वाले तो नहीं जा सकते थे, लेकिन ये हमेशा उनका पूछने के लिए भी गए और उनकी हिम्मत भी बंधाई, उनकी फैमिली के साथ भी राब्ते में रहे। तो लिहाजा ये जो गार्ड्स हैं और इनके पीटीआई के, देखिए पीटीआई का एक फलसफा है, पीटीआई में जो भी चला जाए माइनस खान के अलावा कोई भी पीटीआई छोड़ देना, सारी पीटीआई शुक्र अदा करती है। यहाँ पे कोई किसी का साथी नहीं होता है, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है, हर एक सीट झपटने के चक्कर में होता है। जब असद उमर साहब जैसे शख्सियत पीटीआई से गई ना, तो मुझे याद है खान को बड़ा दुख था, लेकिन पूरी पार्टी बड़ी खुश थी कि चले जी सेक्रेटरी जनरल का मनसब खाली हो गया। तो यहाँ पे जो चला जाता है वो फिर पार्टी खुद ही पीछे लग के उसको घर तक पहुंचाती है ताकि दोबारा वापसी का रुख न करे। तो फिर ये जो उनकी काविशें हैं कि जी, जिस तरह फवाद चौधरी साहब तो अब ऑन रिकॉर्ड भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारी कोशिश थी और हमारी मुलाकातें भी कुछ बड़ी अहम जो हैं वो तय थी, खैर ट्वीट की वजह से वो मुलाकातें रह गई, लेकिन अब भी उनकी ये कोशिश है कि जी कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए जो ये असीराने कोट लखपत हैं उनको जो है वो रिहाई मिले एक सीबीएम के तौर पे, जिसमें ऑफ कोर्स शाह महमूद सिर्फ जो है उनका लग रहा है कि रास्ते जो है वो हमवार हो रहे हैं, बाकियों के लिए तो नहीं है। इससे टेम्परेचर्स जो है वो नीचे आ सकेंगे, इन नीचे लाने में कामयाबी मिलेगी। सो आप जी 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 तो आपको ये नहीं लग रहा, आपको ये लग रहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव जो है वो होगा इससे, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्लस आपने कहा पीटीआई तो वैसे शुक्र मनाती है कि मनसब कोई खाली हुआ है, तो आपको लगता नहीं है कि इनकी काविशें जो हैं वो कोई रंग लाएंगी? देखिए, खान का मुफाहमत की तरफ सफर जो है वो तभी शुरू होगा जब खान की बहनें सलमान अकरम राजा साहब और दीगर वो लोग जो खान के कानों तक बातें पहुंचाते हैं वो जो है पहले राम हो जाए। और बेसिकली वो ये समझते हैं कि कोई भी फैसला अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कोई किसी का दूसरे का फैसला काबिल कबूल नहीं है, और फैसले आजकल वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैं देख रहा हूं कि सबसे पहला टकराव शाह महमूद कुरैशी साहब का बहनों से ही होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि बहनों की हिट लिस्ट पे एक नया नाम आने वाला है? आप थे, उससे पहले और भी लोग थे, अब नया नाम जो है वो आने वाला है जिसका नाम होगा शाह महमूद कुरैशी। ये देखिए, शाह महमूद साहब बड़े कोल्ड मिजाज के आदमी हैं, बड़ा मतलब है माजी में उनका एक अच्छा काट रहा है, और मैं कह दूं उन्होंने पीटीआई के तमाम अकाबिरीन के साथ साथी मरासिम रखे। खुद मैं उनके घर कई दफा गया हूँ। अगर उनकी बेटी जो है वो मेरे साथ एक शो में जी जी इस तरह की जुबान इस्तेमाल न करती तो मैं भी शायद
کبھی یہ زبان استعمال نہ کرتا، لیکن میں نے جو رائے شاہ محمود صاحب کے حوالے سے دی ہے، میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں، وہ ایک بڑے ہی جیت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ حقائق ہے۔ میں وکیل کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ 5 دفعہ ان کا بری ہو جانا جو ہے نا، اور کسی کیس میں سزا نہ ہو جانا، وہ اتفاق نہیں ہے، اور شاید اور اچھا ہے کم از کم باہر آ جائے، یہ اس کا حق ہے۔ تو لہذا لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی زیادہ مشکلات ہوں گی، اور وہ بہت جلد مایوس ہو جائیں گے، وہ شاید گوشہ نشین ہو جائیں گے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں اب اگر وہ کوشش کرتے ہیں جس طرح یہ اب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، obviously کوشش اگر کی جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے، پروڈیوسر ذرا دوبارہ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں پہ جو باتیں اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر صبح کے ٹائم جو ہے جلسے سے پہلے جو ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ مروت صاحب، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کوشش کرتے ہیں ملاقات کی، اور مجھے نہیں لگتا ماضی کے اگر دیکھا جائے جو تجربہ ہے، جس وقت دروازے کھلنے ہوتے ہیں تو صبح بھی دروازے جو ہیں وہ اڈیالہ کے کھل جاتے ہیں، تو اگر شاہ محمود صاحب کے لیے بھی دروازے کھل گئے، باقیوں کے لیے تو بند ہے، اور شاہ محمود صاحب کو ایکسس دیا جاتا ہے بانی چیئرمین کو قائل کرنے کے لیے، تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک کوئی ایفرٹ ان فیوٹیلٹی ہوگا ان پر، نہ بانی چیئرمین اس طرح آپ کہتے ہیں یقین کر رہے ہیں، اور باقی بھی اس طرح جو ہے وہ باقی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ اس طرح یقین نہیں کر رہی، فیملی بھی یقین نہیں کر رہی، اس طرح ٹرسٹ نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف میں آج کل جو طاقت کا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور پاکستان کی کسی دوسرے حصے میں یا صوبے میں پی ٹی آئی جو ہے پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ ہے، کوئی تنظیمیں نہیں ہیں، اور اگر کوئی ٹف ٹائم کہیں سے حکومت کو مل سکتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ماضی میں بھی تمام جو جتنے بھی احتجاجی ریلیاں ہوئی وہ سب خیبر پختونخوا سے ہوئی، تو لہذا خیبر پختونخوا جو ہے آج کل جو طاقت کا توازن ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس میں ایک انتہائی اہم سٹیک ہولڈر ہے، اور خان کے ساتھ رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کی بہنوں نے جو ہے بلا شرکت غیرے، خصوصاً علیمہ خان نے اب اپنا توتی منوایا ہوا ہے، اور پارٹی عملی طور پر اس کی تحویل میں جا چکی ہے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی بھی دوسرا شخص، کوئی بھی مائی کا لال اگر اس طاقت کے اشتراک میں صدار بننا چاہے گا، یہ قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ تو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود صاحب بہت جلد گوشہ نشین ہوں گے، وہ بڑے گریسفل آدمی ہیں، ان سے یہ چیزیں جو ہیں برداشت نہیں ہو سکے گی، اور یہاں پہ تو اگر اور کوئی طریقہ ہو یا نہ ہو، یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ تو تیار بیٹھا ہوتا ہے لوگوں پہ لپکنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک طرف اب اگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا، تو پھر تو ہمیں خان صاحب کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک طرف پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے، اور کس سے چاہتے ہیں؟ فوج سے چاہتے ہیں، وہ حکومت وقت سے تو چاہتے نہیں ہیں، یٹ ان کا اگر آپ اس وقت نیریٹو دیکھیں، جس قسم کا نیریٹو جو ہے ان کا آ رہا ہے ٹویٹر پہ، جس قسم کا ایکس پہ جس قسم کا نیریٹو جو ہے وہ خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے، اس پہ تو ہم متعدد دفعہ آپ کے ساتھ بات بھی کر چکے ہیں، لیکن اب جس طرح ان کے بیٹے جو ہیں وہ نمودار ہوئے ہیں، اور جس طرح کے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، جی زہریلا پانی پلایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں ڈیتھ سیل میں جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ آپ کو پہلے سی بی ایم نہیں دے گا، سی بی ایم آپ کو دینا پڑے گا، آپ کے لیے مسلسل جو آپ کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ گولہ باری ہی کی جا رہی ہے۔ جی مروت صاحب، جی مروت صاحب میں یہ کہہ رہی تھی، جی 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 بولیے۔ آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، میں گزارش کر دوں نا کہ وہ اپنے باپ کو ملے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے، اور اس طرح کسی اور لیڈر کے بیٹے جو جوان ہو یا نوجوان ہو،
وہ جس طریقے میں کوئی ٹف ٹائم دے سکتے تھے، ان کے بیٹے تو پاکستان آئے بھی نہیں ہے، تو لہذا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے باپ کے لیے آواز اٹھا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے. اور یہ جو جیل میں آپ بتا رہی ہیں کہ کھانے ہیں اور فلاں ہے، میں جیل کی تمام جو خان کے حالات ہیں اس کا چشمدید گواہ رہا ہوں. یہ ماننا پڑے گا کہ خان کو جیل میں ایک کام آپ دیکھ لیں نا، قید تنہائی، یہ قانون میں ہے ہی نہیں، جیل مینول میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں. اور خان جو ہے چاہے وہ سیکیورٹی کا نام دے چاہے کوئی نام دے، لیکن مسلسل کئی دفعہ جو ہے اس کی ملاقاتیں بند ہوئی، آج کل بھی بند ہے، جو میرا خیال ہے کہ لیگلی اور ایتھیکلی ایک مناسب، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. اور میں حکومت کے لیے بھی یہ سمجھتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے کہ 2 سالوں میں خان سے بےتحاشا غلط فیصلے کروائے گئے، اور خان کے جتنے بھی لوگ جو ان کا دست و بازو تھے، جو ان کی احتجاجی تحریک کے روئے روا تھے، بڑے سسٹمیٹکلی ان تمام کو جو ہے پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا. اور خان کا سارا دار مدار محترمہ علیمہ خانم نے اپنے اوپر کر دیا ہے. اب جب تک وہ نہیں چاہتی ہے نہ، ابھی آپ نے قاضی انور صاحب کا حشر دیکھا، سینیٹر رہے خان کے بڑے معتمد، واحد قصور ان کا یہ تھا کہ وہ بشرا بی بی کو بہن بولتے ہیں، تو لہذا ان کو ہروایا. خود قاضی انور صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے علیمہ خانم کا نام لیا، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا نام لیا. پارٹی کے اندر جو ہے ہر ایک کے ساتھ یہی قاضی انور صاحب والا سلوک ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا بھی جھکاؤ بشرا بی بی کی طرف ہے، یا میں بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کروں، جس طرح یہ سینیٹر مشال یوسفزئی کے ساتھ جو ہوا یا جو ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے جھوٹ موٹ ان کا بتایا گیا کہ وہ یونیورسٹی گئی تھی این ڈی سی، وہ نہیں گئی تھی این ڈی یو میں، نہ وہ گئی تھی، لیکن اس کا نام دے کے 6 اور معزز منیت کو جو ہے میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کر دیا. بالکل مولانا صاحب، اس پہ تو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، اور آپ کا ایک بڑا کلیئر سٹانس بھی ہے جو کہ نظر بھی آتا ہے ویزا وی علیمہ خانم صاحبہ کو، کس طرح انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پارٹی کو، ڈسپائٹ سیئنگ کہ جی وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو صاحبزادوں کی اس وقت بات ہو رہی ہے یا جس طرح سوشل میڈیا چل رہا ہے، کیا یہ خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف لے سکے گا یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ اور مولوی صاحب ایک گزارش، اگر آپ کے پیچھے سے شور بہت آ رہا ہے، اف پاسبل پلیز اگر وہ ذرا کروا دیں تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا یا پروڈکٹیو ہوگا یہ انٹرویوز دینا، یہ ٹویٹس کرنا، پروڈکٹیو اور کاؤنٹر پروڈکٹیو؟ میرا خیال ہے کہ کاؤنٹر اور کتنا پروڈکٹیو ہوگا، کچھ رہا تو نہیں، نہ کچھ چھوڑا گیا. تو لہذا جو یہ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ اس کا یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنلی یہ ایشو جو ہے وہ رائز اپ ہوا ہے. لوگوں کے، اقوام کے جو انٹرنیشنل اینٹیٹیز ہیں ان کے نوٹس میں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے ریاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان کے اندر کچھ اچھا تو نہیں ہو رہا ہے. یہ قیمتیں جو ریاست دے رہی ہیں، تو لہذا اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھیں کہ مار بھی کھائیں اور جیل میں بھی پڑا رہے اور آواز بھی نہ اٹھائے، تو یہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ obviously اس وقت جس سچویشن میں خان صاحب ہیں، ان کو اس میں سے اپنے لیے یا پارٹی کو ان کے لیے آسانیاں نکالنی ہیں؟ پہلے اگر 865 دن وہ جیل میں انہوں نے گزارے ہیں تو 870 ملاقاتیں ہو گئی ہیں. اگر ملاقاتیں ہوتی آ رہی تھیں تو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں کوئی ان کے لیے رائے ہموار ہو سکتی تھیں. لیکن اگر آپ ہر دفعہ آ کے یہ بات کہیں گے کہ این ڈی یو کیوں گئے، ظاہر ہے ایک ادارے کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ نے جا کے جو ہے وہ آپریشن کے خلاف ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، ہر وقت جو ہے آپ کو نظر آئے کہ ایک جب بھی کوئی ملاقاتی آتا ہے باہر تو آ کے انتشار پھیلاتا ہے، تو اس سے کوئی حکومت وقت یا ادارہ جو ہے وہ اس سے آپ کے لیے آسانیاں تو پیدا نہیں کرے گا نا؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مزید جو ہے جس کو کہتے ہیں ڈگنگ، اپنی تابوت میں مزید ایک اور کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے؟ دیکھیں، اگر جیل میں کوئی بندہ 2 سال سے قید ہو، میڈیا تک رسائی نہ ہو، فیڈ بیک نہ ہو، ورکر پارٹی تک رسائی نہ ہو، تو اس کا سارا مدار انہی لوگوں پہ ہوگا جو اس کی کانوں تک رسائی رکھتے ہیں، اور وہ بات ہی ساری جو ہے دھیر آلودی ڈالتے ہیں. تو لہٰذا جو ہی باہر نکلتے ہیں تو
ट्वीट ऐसे आ जाते हैं। यानी अभी जो मुलाकात कराई गई बहन की, वो बैरिस्टर गौर साहब ने करवाई, और ये मशरूत थी कि अगर ये मुलाकात अच्छी हुई और कोई गालम गलोच न पड़ी और कोई, तो फिर सीएम शेर अफरीदी की भी करवाएंगे। तो लिहाजा बैरिस्टर गौर साहब ने जाके रिक्वेस्ट की उनको कि ये शराइत है तो आप बाहर आके कोई बयान ऐसा ना दें। अदालत में सलमान अकबर राजा साहब ने अपने तय खुद ही बयान भी जमा किया था कि हम कोई सियासी बयान या ट्वीट नहीं करेंगे। तो लिहाजा बैरिस्टर गौर साहब और सरदार लतीफ कोसा दोनों 3 दफा गए बहनों के पास, और जब यूं ही बाहर आए तो फिर ज़हनी मरीज की बात शुरू हो गई, और यूं तमाम किए किराए पर भी पानी फिर गया, बैरिस्टर गौर की गुडविल को भी नुकसान पहुंचा। और अगर कोई अच्छी बात हो जाती तो सुहेल अफरीदी की भी मुलाकात हो जाती, आगे तसलसल होता। ये गलत तरीक़ेकार जो है ना, ये 3 दफा खान की रिहाई जो है इन तमाम हरकत और सकनात की वजह से होते होते रह गई। तो फिर एक तरह से फिर मरवत साहब आप मेरे से एग्री करते हैं कि ये जितना आप कह रहे थे ना कि इससे और क्या काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो तो रोज गिरावट जो है वो बढ़ती जा रही है ना, रोज वापसी का रास्ता जो है वो दूर से दूर होता नजर आ रहा है। अगर यही मुलाकातें की कराई जाती हैं और उसके बाद आके ये बयानात जिस तरह के एक जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की गई अगर नहीं होती तो जाहिर है टेम्परेचर्स नीचे लाने में कोई कामयाबी मिलती है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि मुलाकात भी एक तय थी, लेकिन उसके बाद जो है ये ट्वीट आ गया। सो हैविंग सेड दैट, आप एक तरह से एग्री करते हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव होता जा रहा है। मूविंग ऑन, कल और परसों जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसको सारा जो लीड कर रहे हैं वो महमूद खान अचकजई साहब कर रहे हैं, साथ ही साथ अलामा नासिर साहब कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई साहब को सारा जो है वो दे देना, फैसला साजी का जो राइट है सारा उनके पास चले जाना, और जबकि एक उनका माजी है, उनका इदारे के हवाले से क्या जो उनके परसेप्शन है, कोई इतने वो क्लोज नहीं समझे जाते। आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा या इससे भी नुकसान होगा? देखिए, महमूद खान अचकजई साहब ज़ाती हैसियत में मेरे लिए इंतहाई एहतराम के काबिल हैं और यही अलामा साहब का है, लेकिन जिस तरीके से जो है सलमान अकबर राजा साहब और बहनों ने मिल के इनको पार्टी जो है पूरी तफवीज कर दी है, इससे पार्टी के अकाबिरीन की तवीन हुई है। पार्टी में कोई इस काबिल नहीं है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर बने, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बने या सदारत के लिए उम्मीदवार थे। अब दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक मुख्तसर सी बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि खान की 3 दफा माजी में रिहाई की डील अली अमीन खान की तो फेल होती रह गई, और उसमें भी मैं नहीं समझता हूं कि हम दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा हालात के पेश नजर में ये सेफली कह सकता हूं कि खान की रिहाई तब तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर इंतशार, फितना, तकसीम इनको खत्म करके अपनी कुव्वत को यकजा करे। ये बिगड़ी हुई मुंतशिर पार्टी बन चुकी है, मजाक बन गया है इसका। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट किसी को एक रैली का टफ टाइम देने के काबिल नहीं रही है, और खान की रिहाई बगैर एहतजाजी सियासत के मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा जब तक एहतजाजी सियासत के काबिल नहीं होगी और खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार के इन्होंने उन तमाम लोगों को टिकाने लगा दिया जो खान के लिए दिल से निकलना चाहते थे, पाकिस्तान को निकाल सकते थे। यूं मौजूदा हालात में मैं ये देख रहा हूं, ये अभी नवंबर में खान ने कहा था 24 नवंबर को एहतजाज करना है, आना है इस्लामाबाद, न हुआ। अब दिसंबर में सर्दी का बहाना, जनवरी सर्दी, फरवरी जाके कहीं 25 मार्च के बाद बात होगी। नहीं, रोजे आ जाएंगे, कल की जो कॉन्फ्रेंस रोजे होंगे, रोजे भी आ जाएंगे और रोज के बाद फिर गर्मी होगी। फिर मैं आपको बता दूं, ये तो फिर हम ना ही समझे, फिर हम ना ही समझे, मुझे नजर नहीं आ रहा है। और ये जो कल की कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें बस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाम रखे हैं, बैठेंगे हमारे लोग खुद ही गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन, बिल्कुल यही होगा। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग तज्जिया है वो दुरानी साहब का आया। दुरानी साहब का ये कहना था जी कि ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स इमरान खान के माइनस होने का।
दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इमरान खान के माइनस होने के लिए एक पहला कदम है। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? इमरान खान पीटीआई की सियासत से माइनस हो ही नहीं सकते हैं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये दुरानी साहब ने पता नहीं किस बुनियाद पे दिया है, लेकिन पार्टी पीटीआई वही है जो खान के साथ है। जो भी कोई खान को हटाने की कोशिश करेगा, मेरा ख्याल है दूरबीन में भी वो सियासी मंजर पे नजर नहीं आएगा। इमरान खान पीटीआई, पीटीआई इमरान खान है। अब ये बिल्कुल। हाँ, इस पे अगर वापस आए, जो एपीसी की बात हो रही है, कहने कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ना पीपल्स पार्टी है इसमें। आज अभी तो कुछ देर पहले ये ताज़ा तरीन खबर भी आई कि पहले ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, उनको भी दावत नहीं दे रहे, पीएमएलएन तो पहले ही जो है वो नहीं दे रहे, विदाउट टू मेजर स्टेक होल्डर्स। तो फिर इसका नतीजा तो बस फिर सिर्फ यही है कि जो वोटर सपोर्टर है उसको कुछ दिखाने के लिए कि जी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एक उनके लिए जरा एक्टिविटी रखने के लिए, कुछ बिजी रखने के लिए, दिखाने के लिए बस हो रहा है। अदरवाइज तो वही है जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को महमूद खान अचकज़ई साहब और दीगरान से बड़ी शायद उम्मीदें दिलवाई गई हैं या वाबस्ता करवाई गई है। महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो मुअम्मर शख्सियत है, कोई शक नहीं है कि सियासी खत काट के मालिक है, लेकिन उसकी पार्टी एहतजाजी सियासत के लिए कोई वजन नहीं रखती है। और मेरा ख्याल है पीटीआई से शायद ये गलती उस वक्त हुई, अगर ये यही मनसब मौलाना साहब को पेशकश कर देते, मौलाना साहब की पार्टी जो है वो सियासी तौर पे मानना होगा कि वो मुज़ाहमत के लिए ताकत रखती है। उन्होंने वो मौलाना साहब की हिमायत भी को दी है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो है यहाँ तक की कारकर्दगी दिखा सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस बुला ले। असल में मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सियासत जो है वो तभी आप कर सकते हैं जब आप स्ट्रीट गलियों पे, बाजारों पे या रोडों पे निकल सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्फ्रेंस है, ये मीटिंग है, ये कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो सकती है। महमूद खान अचकज़ई साहब, जैसे आपने कहा कि एक तो स्ट्रीट पावर नहीं है, दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज़ जिसकी तरफ पहले भी हम इशारा कर चुके हैं कि पीटीआई के पीछे खड़ी नहीं होगी, डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाले इतने ज़्यादा हैं समेत इमरान खान साहब की बहनों के, कि अगर उनको लगा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, के अगर वो मकबूल हो रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब को पीटीआई जो है वो पीटीआई का सपोर्टर जो है उनकी तरफ देख रहा है जैसे जब आपकी तरफ देखा जाता था, तो वो वहीं से जो है उनका मेरा ख्याल है पत्ता गुल कर देंगे। देखिए, आपने एक शिफ्ट और महसूस नहीं किया। जब तक अली अमीन खान थे, पहले मैं था तो मेरी तरफ पूरा मुल्क देखा करता था कि किधर एहतजाज के लिए निकलते हैं। इसके बाद अली अमीन खान सामने आए, अली अमीन खान भी टिकाने लग गए, वरना 1.5 साल तक तो मैदान गर्म रखा। कौन सी कोशिश की जो उन्होंने नहीं की। इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब आए और उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं 24 नवंबर को जाऊंगा, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि फिर सुहेल अफरीदी का भी कांटा जो है वो लग गया और उनको भी साइड कर दिया गया। ये काम सुहेल अफरीदी नौजवान है, किसने साइडलाइन किया है, मसाइल है, किसने साइडलाइन किया? देखिए, ये काम उनका बनता था। नौजवान है, नौजवान ही ये एहतजाजी सियासत कर सकते हैं। ये जो लोग बैटरियों पे चलेंगे वो क्या एहतजाज करके दिखाएंगे। और सुहेल अफरीदी बैटरी पे चल रहे हैं, माजरत, सुहेल अफरीदी बैटरी पे चल रहे हैं, आपका ख्याल है? मैंने कहा वो नौजवान है, उसका काम था। जो बैटरियों पे चल रहे हैं उनको जो है एहतजाज की जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन सर कथा कलामी की माफी, किसी ने सुहेल अफरीदी साहब को ये तो नहीं कहा कि आप जो जिस मैंडेट के तहत वो आए थे, जैसे आपने भी कहा चैंपियन हो, ये है वो है, बहुत बड़े बड़े नारे भी उन्होंने लगाए। ये जो अभी अलामा साहब को या जो महमूद खान अचकज़ई साहब को जो चीजें दी गई हैं वो तो बाद में दी गई हैं। अफरीदी साहब के पास काफी टाइम था अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये काम सुहेल अफरीदी साहब का था, उनको ये जिम्मेदारियां देनी थी। आपने उनसे लेके और महमूद खान अचकज़ई साहब से और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब से पूछे बगैर उनको दे दिए। नहीं, बट मरवा साहब विद ऑल रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि अगर ये उनको एक नौजवान को भी दे दी जाती ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुहेल अफरीदी साहब के मजबूत कंधे जो हैं वो इतने मजबूत हैं कि इसका बोझ जो है वो उठा सकते? आप खुद ही जो है वो देख चुके हैं, आपने खुद ही बात की है कि किस तरह लगता है कि इज फॉलोइंग इन लाइन। तो आपको लगता है कि अफरीदी साहब को, मेरा ख्याल है उनको तो फेस सेविंग मिल गई है,
یہ اس منصب پہ کسی اور کو فائز کر کے ان کو تو آفریدی صاحب کو اپنے فیس سیونگ دے دیے. دیکھیے اس کا بوجھ یا اس کا جو تکلیف ہے یا جو حالت ہے اس پہ اس کو ریلیف دیا گیا ہے. لیکن اگر احتجاج کرنا ہے پی ٹی آئی نے تو معصوم باعث سہیل افریدی کے موجودہ وقت میں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. آپ نے اس کو جناب فارغ کر دیا کہ جناب یہ اچکزئی صاحب نے اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ جی میں بچوں کو اگر لاؤں گا نوجوانوں کو تو میں مروا تو نہیں سکتا ہوں اور جب تک خان سے ملوں گا نہیں میں کوئی احتجاج کی کال نہیں دے سکتا ہوں. تو اب ہوگا کون کرے گا احتجاج؟ خان سے ان کو ملنے کون دے؟ نہ وہ ملیں گے نہ احتجاج کی کال آئے گی اور بقول آپ کے نہ عمران خان صاحب رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں. بالکل. اچھا اگین آپ نے بھی اس طرح نہیں کہا لیکن جو آئی ریڈ بٹوین دا لائنز جو آپ بات کر رہے ہیں آفریدی صاحب کو یقیناً ایک فیس سیونگ تو جو ہے وہ مل گئی ہے. یہ کسی اور کو رسپانسبلٹیز دے دینا ان کو ایک فیس سیونگ جو ہے وہ مل گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آفریدی صاحب نے بھی جو ہے وہ چیزوں کو مختلف انداز میں پڑھنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے گورنر راج کا جو وہاں پہ ایک تھریٹ تھی that's been averted؟ دیکھیں یہ درست ہے 2-3 کام انہوں نے کیے ہیں یا ان کی حکومت نے کیے ہیں اور یہ کام صرف ان کی حکومت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے پی اور مرکزی قیادت کا فیصلہ ہے. تیرا میں آپریشن کی اجازت دی ہے. صوبائی حکومت 2 ارب روپے جو ہیں ایلوکیٹ کر گئی ہے. ڈرونز 20-22 اٹیک ہوئے ان کی مذمت یا ایف آئی آروں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے افغان مہاجرین کو کلا کما کر دیا ہے کے پی سے اور یہ وہ رکاوٹیں تھی اور یہ وہ 3 بنیادی پالیسی گائیڈ لائنز تھی جو خان نے دی تھی اور بغیر خان کی اجازت کے انہوں نے یہ کر دیا ہے. ان تمام کے پیش نظر اب وہ گورنر راج کا تھریٹ ذرا تھوڑا سا قدر فاصلے پہ نظر آ رہا ہے اور اب فوری طور پر ایوائڈ کر دیا گیا ہے. میرا خیال یہ نہیں ہے کہ خان کو علم ہے کہ یہ سب کچھ کے پی حکومت نے مرکزی قیادت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے اور جب بھی ان کو علم ہوگا تو شاید وہ بڑے سیکھ پا ہوں گے. تو آپ کا مطلب ہے سہیل آفریدی نے ان دا نیئر فیوچر تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے اب وہ سیف ہیں؟ فی الوقت اگر کوئی درمیان میں کوئی ایسا کرشمہ یا کارنامہ طرفین سے نہ ہو جائے تو فی الوقت تو اس طرح نظر آ رہا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ آفریدی صاحب پورا کر پائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں جب بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو آپ نے کہا تھا وہ بھی اسی راہ پہ گامزن ہے یا ان کا بھی وہی حشر ہوگا میرے کیمپ میں آنے والے ہیں وہ. میرا خیال ہے سہیل افریدی صاحب کو تو ابھی سیونگ ملی ہوئی ہے اور پاکستان میں سیاست کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے. انپریڈکٹیبل ہے. کون کب کس لمحے جو ہے حاکم سے قیدی بن جاتا ہے. آپ ماضی میں ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. اس پہ کوئی وصول سے بات نہیں کی جا سکتی لیکن فی الوقت شاید 7-8 سال گئے ہیں یہ جو پالیسی شفٹ چینجز ہوئی ہے اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ نوجوان ہیں. نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں پسند کیے جاتے ہیں. خان کا نامی نہیں تھا. سر جب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرسی پہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں اگر کرسی سے آپ کو پیار ہو اور یقیناً ہر کسی کو کرسی سے پیار ہوتا ہے. مروت صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آلویز اے پلیجر ہیونگ یو ود اس. ویل ہیو ٹو کلوز ٹوڈیز پروگرام. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گی پی ٹی آئی کے جو اقدامات ہیں ان سے جیسے مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بانی چیئرمین کی رہائی جو ہے وہ نزدیک نہیں وہ قریب نہیں وہ بہت دور ہوتی بھی نظر آتی ہے. On that note we'll close today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.